सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार ते वेरी गुड इवनिंग। तुसीं सुन रहे हो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM रेडियो हम सफ़र ते। मैं हाँ तुहाडा होस्ट तलविंदर सिंह। तुहाडा साडा साथ बनिया रहेगा 6 बजे तो लैके 7 बजे तक। स्टूडियो का नंबर 905 601 1350। साडे नाल गलबात करन लई, सांझ पाउण लई तुसीं स्टूडियो विच कॉल कर सकदे हो 9056011350 ते मेरे नाल इस समय स्टूडियो तो जुड़ चुके ने मिलन मैम, जो कि मेरे को होस्ट भी ने। बहुत बहुत स्वागत है मिलन मैम ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। आज फ्राइडे है, हैप्पी फ्राइडे सारे दर्शकों को। हैप्पी वीकेंड की तारीख सबकी, समर्स की। और आज हम आपके लिए एक अगर आपके कोई प्लान नहीं है संडे के लिए, तो हम आपके लिए लाए एक बहुत ही अमेजिंग प्लान, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे जी। और हमारे साथ बने रहिए पूरे 1 घंटे के लिए, और आई एम श्योर आप लोग का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होगा। मैम जे ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 905 601 1350 ਤੇ ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਂਗ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਪੰਚਾਂਗ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਚਾਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 जून को 2 इवेंट्स हैं जो इंटरेस्ट के हो सकते हैं आपके। तो सबसे पहला, अगर आप अपने बच्चों को मंत्र हिंदी STM कोशिश करता है कि हम अपने इंडियन कल्चर को अलाइव रखें, और नॉर्थ अमेरिका में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ 100 से ज्यादा बच्चे स्टेज पे एक साथ मंत्र जाप करेंगे। जो प्रैक्टिसेस हो रही है मैं उसमें जाती हूँ और बिल्कुल ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आई एम श्योर अपने बच्चों को जरूर लेके आइए। करीब 5:30 बजे ये स्टार्ट होगा, ताकि वो समझे कि कितना अच्छा है और वो घर जाके बोले कि मम्मा पापा मुझे भी सीखना है ये। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्लासेस कहाँ होती है, आप हमारे रेडियो पे कॉल कर सकते हैं 9056011350, और हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और कोशिश करेंगे, हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर हम अलाइव रखें। और तो ये हो रहा है मिसर्व पे मिसिसागा में 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और ये सेलिब्रेशन स्क्वायर में। और शाम को अगर आप गानों के शौकीन हैं, सुबह 11 से शाम तक 11 तक होने वाला है एक अमेजिंग प्रोग्राम यंग एंड डंडे स्क्वायर पे, जहाँ बहुत सारी मस्ती, गाना बजाना, और अपनी जुनीता गांधी जो यही कनाडा में पली बड़ी है, वो भी शो हो रहा है। एंड दैट फॉर फ्री, आपको $1 भी नहीं सेल आउट करना पड़ेगा। आप पूरी शाम तक डांस करते करते मस्ती कर सकते हैं। डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे, क्लासिकल होगा, इंडो वेस्टर्न होगा, और सुनीता गांधी का लाइव कॉन्सर्ट जी। सो हुण मैनूं लगदा आपां पंचांग सुना दईए। मिलदे आ जी एक पंचांग ते कुछ रिकॉर्डेड ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ 1350 AM ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਤੇ 905 601 1350 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। प्रभात। आज है 2 जून 2023 और दिन है शुक्रवार। विक्रमी संवत 2080 के ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है स्वाति और योग है परिग। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगाब्द 5125। कल यानी शनिवार 3 जून 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा भारत में प्रातः 5:20 और कनाडा में प्रातः 5:36। सूर्यास्त का समय रहेगा भारत में शाम 7:14 और कनाडा में शाम 8:55। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें विचार करने की क्षमता है। विचार मनुष्य की संपत्ति है। विचार का अर्थ केवल सोचना भर नहीं है, सोचने से आगे की प्रक्रिया है। विचार से सत्य असत्य, हित अहित का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते, सुप्रभात। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके
कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। मॉम भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी वी आर लो ऑन गैस, गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. रियली? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. बंटी you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. अब कोई और रखेगा। किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंढरा को 905-581-5757, 905-581-5757 या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। क्या आप अपना घर लेने का सोच रहे हैं लेकिन मॉर्गेज के दाम सुन के घबरा जाते हैं? तो घबराइए मत, अब मॉर्गेज करवाए अपने बजट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अकाल मॉर्गेजेस पर। कॉल करें हरमिंदर कौर को, जो आपको सही गाइडेंस के साथ साथ देंगी पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस। 647-887-7540, 647-887-7540। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਗਾਂ, ਚਾਦਰੇ, ਕੁੜਤੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਪਰਾਂਦੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। Majha Malwa Dwaba Store, your own Punjabi culture and Sikhism store. Call 905-799-9400 at 30 Melanie Drive, Unit 10 and 11, Brampton. रेफ्यूजी केस करना है या फिर अपील लगानी है? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ 1350 AM ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਹੈਲੋ जी नमस्कार। जी ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905-601-1350 ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी मुझे लगता है कि स्मॉल या बिग बिजनेस जरूर करना चाहिए। इसमें बहुत सारे कनाडा में भी रीजन, कनाडा स्पेसिफिक रीजन भी है और खुद के एक जब आप जॉब करते हैं जी, तो मैं खुद जॉब करती हूँ और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे एक सैलरी आती है, वो बहुत पीसफुल फीलिंग होती है। तो शायद इसलिए बहुत लोग वो रिस्क टेकिंग नहीं होते। लेकिन जब आप बिजनेस करना चाहें तो हमेशा कोई स्मॉल छोटा सा जो आपका ज्यादा टाइम ना ले या कोई ऐसे से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन स्टार्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि आपको एक बिजनेस ओनिंग बहुत सारी चीजें सिखाता है जी, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, बेटर टाइम मैनेजमेंट, आप अपने समय का बेटर उपयोग कैसे कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस सिखाता है, जो टेक्नोलॉजी का यूज करना वो भी आपको सिखाता है, लोगों से बात कैसे करनी है, मार्केटिंग सिखाता है। और आपको आप सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन वो आपको चीजें सिखा के जाता है। एक पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाता है अगर आप एक अपना बिजनेस रन करें। तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये लगती है, काफी सारे रीजन है जो मुझे जो हमें करने चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है स्मॉल बिजनेसेस या बिजनेसेस इन जनरल काफी फ्रूटफुल होते हैं। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰੋਂ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ स्मॉल बिजनेस एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी बना सकते हो अपने लिए। जी जी, और स्पेशली कोविड के टाइम से दुनिया में एक चीज बहुत बढ़िया हुई है कि आपकी कोई ऑफिस स्पेस की डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो गई। जी, वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया। जी बिल्कुल, और आपके पास इतने टूल्स आ गए हैं जो शायद पहले कंपनी यूज करती थी, और उस पीरियड में, उस 2 साल में सारी टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इतना स्केल किया है कि आप घर से बैठे बैठे अपने इंटरव्यूज, क्या बोलते हैं, मीडिया इंटरव्यूज भी हो रहे थे, याद है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी घरे बैठ के किए इंटरव्यूज। जी, हम भी अभी घर पे ही बैठ के कर रहे हैं। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। आपको जैसे बोलते हैं, अगर आप एक चीज पे ठान ले और मतलब डिसाइड कर लें कि आपने करना है, तो आपको सोल्यूशंस अपने आप मिलते जाएंगे। सबसे पहली पहल आपने करनी है, शायद वही में हम चूक जाते हैं। और जैसे हम करते रहते हैं, हमारे लिए रास्ते भी खुलते हैं, हमें वैसे लोग भी मिलते हैं, और एक पॉजिटिव माइंडसेट जो बनता है, क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा जी। तो काफी मुझे लगता है एक बिजनेस, चाहे आप उसमें पैसे कितने कमाए, डिपेंडिंग आप कितना उसमें इन्वेस्ट करते हैं जी। मैम ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਕੱਢਤਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਲਚਰ। ਕੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਬਣੇਗਾ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ ਫਾਰ ਬੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਰਾਦਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰ ਦੋ ਵਰਕ ਨੂੰ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੀਨਸ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਕਲਚਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? 9056011350 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। 9056011350 ਤੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਕਲਚਰ मतलब मैम तुसी की कहने हो, इज इट गुड के काम पे जाना ज्यादा बेटर ऑप्शन है? जी मुझे लगता है कि ये पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, किन चीजों के, किन्हीं लोगों के लिए वो शायद एक अच्छी चीज हो, कुछ लोगों के लिए शायद वो प्रेफर करे कि वो बाहर जाके काम करते हैं। स्टार्टिंग में आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी कि कैनेडा में जो बिलिंग सिस्टम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो पीक आवर्स वाला कॉन्सेप्ट होता है कि शाम के 7 बजे के बाद लाइट, पंखा, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव, गैस, सबका जो बिल होता है। तो मिले मैम ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਜੀ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ, ਐਂਡ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਯੂ ਲੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਡਿਸਪਲਿਨ ਥਿੰਗਸ। ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਲੈਥਾਰਜਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ 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 ਜੀ। ਕੰਟੀਨਿਊ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅਪ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਰਾਈਟ? ਜੀ Yeah, thank you very much. जी, धन्यवाद स्टूडियो में कॉल कर ले। थैंक यू जी। सर क्या आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह बैंस जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। आई एम यहाँ। जी जी। सॉरी सर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਈਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਹੈ, 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। 590 ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ RSVP ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਦੈਟ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵਧਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿੰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਵਰਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਧੁੱਪ ਚੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 590 ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.hinditimesmedia.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਇਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਲਾਇਰਸ ਨੇ, RSVP ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ 905-601-1350 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਮ 2 ਵੋਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਫॉर ਲੇਡੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੈਨ। ਜੀ, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਸੁਣਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਬਣਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ जी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। अच्छा, और आप क्या करते हैं फर्म में? आप? मैं IT में काम करती हूँ। अच्छा जी। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ? ਸਮਨ ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸਮਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਜੌਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮਨ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਧੀਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਝ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। थैंक यू ਜੀ ਸੋ ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ HTM ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 9560111350। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ 6:28। ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। 9560111350 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 9056011350। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਪਾਂਸਰਸ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰਸ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਪਾਂਸਰਸ ਬਿਨਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਰਿਸਟਰ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ। ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 9055815757 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਵਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। 30 ਮੈਲਨੇ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ 9057999400। ਗੇੜੀ ਛੇੜੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਕੈਫੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਸਮੋਸੇ ਕਚੋਰੀ ਆਨੰਦ ਲਓ। 9057897770 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕਾਲ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਘਰੇ ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਲਓ ਜੀ ਕਰਤੀ ਹੌਲੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਰਵੇ ਬੰਦਾ, ਐ ਪੈਸਾ ਪੂਹਾ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ YouTube ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਲੌਗਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਐ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਰਾ ਹੀ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। 3 ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਮਾਂਡੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾੜੀ ਪਵਨ ਇਹ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ? ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं पूछना चाह रही थी कि वो करते क्या है? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚਿੱਲਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ
ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਬੇਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 3 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। आपका वोट का? ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 4 ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੇਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਆ, ਹਨਾ? 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਫਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਫੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ 5:30-6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਐਵਰੀਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ 9 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। 590 ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਪੂਰਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆਇਓ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ RSVP ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। आपके बोलने से ये लग रहा है कि आप शायद अपनी पब्लिसिटी नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास बहुत एक्सपीरियंस और ज्ञान है। वहाँ बहुत सारे बडिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स होंगे या इंडियन बिजनेसमैन होंगे जो अपना घर छोड़ के आए हैं यहाँ एक नई दुनिया स्टार्ट करने के लिए। तो हम श्योर आपकी प्रेजेंस से उनको बहुत फायदा होगा, आप उनको बहुत चीजें सिखा पाएंगे। तो वी लुक फॉरवर्ड टू ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮਸਫਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁੜੇ। ਹਾਂਜੀ,
उनकी बातों से पता चल ही गया था वो तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप स्मार्ट हो ना, इसलिए वो आपने जल्दी पता कर लिया। अच्छा अच्छा, दूजी गल ये है जी मेरी, जिदा ही कल ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ 9 ਤੋਂ 12 ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਭੋ ਰੇਡੀਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਜੀ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, IT ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹੋ ਜੀ। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, मैं राकेश तिवारी बोल रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। सर देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। हाँ जी तिवारी जी नमस्कार। जी नमस्कार जी नमस्कार। ये तिवारी जी आपको, आप कहाँ पे चले गए हो? आपको ढूंढने के लिए तो हमको मैं मालूम नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। संडे को तिवारी जी से मिलने आ जाइए संडे को। हाँ जी, वो दीदी सर आप मॉन्ट्रियल में कुलदीप बोल रहा हूँ, मॉन्ट्रियल में रहते हैं, तो आप मेरे को बाई एयर मंगाना चाहते हैं तो प्लीज तिवारी जी वो बाई एयर हैं। ओके हाँ जी, चलो चलो हाँ जी, बहुत हाँ जी। अगर आप हमें सुन रहे हैं, आप अगर हमें मॉन्ट्रियल से सुन रहे हैं, कितना हमारा बहुत बहुत आभार। नहीं नहीं, वो तिवारी जी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपका तो जो जब भी अपना टाइम होता है तो हम लोग वेट करते रहते हैं। तो जसवीर भाजी ने मेरे को बोला आप तिवारी जी के शो में आप फोन करते हो कुलदीप, दूसरे शो में कम करते हो। मैंने बोला जो दिल मिलनी गल्ला ने ना सारी। क्या बात है, धन्यवाद जी कुलदीप जी। मैं 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਆਇਆ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਜੈਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਈਜੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਉ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟਾਇਰ ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਫਰ ਜਾਲਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਫਰ ਜਾਲਨੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ जी, बहुत बहुत आभार जी। ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ। देखिए बिल्कुल सविंदर, आपने सही कहा। हमारा जो इवेंट हो रहा है ये 4 जून को हो रहा है
और ये 590 यानी 590 कंजर्वेशन ड्राइव ब्रैम्पटन में हो रहा है। और इस पूरे इवेंट का उद्देश्य 2 चीजों का है। एक नंबर पर कि हम इसे संगम, हमने इसका नाम दिया। हम आते हैं जो दुनिया के हजारों साल पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता कल्चर मानते हैं वहां से। और ये कनाडा जो देश है जिसके ने अभी 150 साल पूरे किए, तो देखा जाए कनाडा की धरती कितनी खूबसूरत है। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना है और भारत से आते हैं तो वहां से बहुत कुछ सिखाना है। हमारे हजारों लाखों करोड़ों में कहूंगा अगर जोड़ा जाए तो जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, साउथ एशियन समुदाय से वो आए हुए हैं। तो हमारा यही है कि आज बिजनेस के लोगों को सब लोग एक साथ में जुड़ सकें, सब लोग एक साथ में मिल सकें, बात कर सकें। और साथ में हम हिंदी टाइम्स की पत्रिका जो है उसका लोकार्पण कर रहे हैं, पब्लिक के लोगों के बीच में इसका सब्सक्रिप्शन की शुरुआत कर रहे हैं कि हिंदी टाइम्स जो मैगजीन है, क्योंकि आज की तारीख में सुंदर जी हम सभी लोग मोबाइल पे ऐसे हुक हो गए हैं, ऐसे हम जिसे कहते हैं एडिक्टेड हो गए हैं इस मोबाइल पर, सोशल मीडिया पे, कि हमने पढ़ना लिखना तो बंद ही कर दिया है। हम आजकल मानता हूं मैं कि न्यूज़पेपर का उसका जमाना नहीं है, लेकिन मैगजीन का किताबें अभी भी बची हुई। किताबें आप ऑडियो बुक्स में सुन सकते हैं। मैगजीन के लिए भी हमारा यही कि आप मोबाइल को एक अच्छी चीज है, लेकिन उस अच्छी बहुत मीठा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपको डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये हिंदी टाइम्स मीडिया एक क्रांति कर रहा है, एक शुरुआत कर रहा है कि आपको वापस आप भूल ना जाए पढ़ना लिखना। खुदा ना खास्ता कल की तारीख में जब मान लीजिए मोबाइल और सब, आप क्या लिखना भी भूल जाएंगे, क्योंकि अब आप कंप्यूटर पे टाइप, तो कुछ बेसिक चीजें कभी ना भूलें। आप मत भूलें इस चीज को कि आपको आपकी गिनती आती है कि नहीं आती, आपके थोड़े बहुत पहाड़े आते हैं, आप दिल को गिनना आता है। अगर आपके कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मान लीजिए लाइट चली गई, खुदा ना खास्ता आपके हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे, आपको कोई चीज आप जोड़ नहीं सकते। तो यही हिंदी टाइम्स मीडिया की कोशिश है कि हम अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में, अपनी भाषा में अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा सकें, बोल सकें लोग, चाहे वो पंजाबी में बोलें, चाहे हिंदी में बोलें, चाहे बंगाली। हम सभी मातृभाषाओं का सम्मान करते हैं जी। तो इस लिहाज से ये इवेंट हो रहा है। इसमें हमारी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया आ रही है, अपूर्वा जी महामहिम, और उसके साथ में यहाँ से हमने हमारे साथ में मिनिस्टर नीना तांगड़ी जी वहाँ पर होंगी, दीपा कानन जी होंगे वहाँ पर, और भी बहुत सारे MP, MPP, मेयर और ब्रैम्पटन के, और ये सभी लोग वहाँ पर होंगी। और हमारा जो अनुमान है अब वो जो हमारी संभावना है 300 से ऊपर करीब लोग हो सकते हैं वहाँ पर, लेकिन आप सभी लोग पहुंचे वहाँ पर। हम चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को इस समझ में अपने लिए हो। वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। सुबह 9 से 10 बजे अल्पाहार का कार्यक्रम है कि आप अपना अल्पाहार कर सकते हैं, यानी जिसे अंग्रेजी में कहा जाए ब्रेकफास्ट। अभी हमारे मित्र कहेंगे भाई अल्पाहार का मतलब बताओ, तो हम वैसे हर रोज कोई ना कोई शब्द बताते हैं। तो अल्पाहार सुबह का होता है, ब्रेकफास्ट वो समय है, तो उसमें सब लोग हाजिर हों जी। सो एक तो सब तो पहला सर तुसी बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਹਿੰਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀन जी। पूरे नॉर्थ अमेरिका में ये मासिक मंथली मैगजीन है जी। हमने अभी तक ऑनलाइन इसे रखा था, लेकिन समय आ चुका है कि जो आप अपने घर पे एक महीना आइए, हर अंक विशेषांक है, एवरी इशू इज स्पेशल, हर अंक विशेषांक है। और हम गारंटी से कहते हैं अगर आपको ना पसंद है बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन आप अपने घर में रखना चाहोगे ताकि आपके दोस्त मेहमान आए, आप अपने बच्चों को हिंदी सिखा सको, पढ़ा सको, और उसी के साथ में आपके बुजुर्ग माता पिता कोई भी आ रहे हैं तो वो अपने पास में कभी होगा कुछ पढ़ने का पढ़ाने का, तो कर सकते हैं उसे, बार बार पढ़ सकते हैं इस चीज को जी। बहुत 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 थैंक यू तिवारी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा मिस ਕਰਦੇ ਨੇ सर। मैं भी उन्हें बहुत बहुत मिस करता हूँ और आज क्षमा चाहूंगा कि आज उनके साथ, लेकिन आप हैं वहाँ पर जो कि मातृभाषा का झंडा बुलंद कर रहे हैं। मिलन जी हैं, उनकी वो जो बुलंद कर रही हैं। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप हिंदी अंग्रेजी बोलते हो, पंजाबी अंग्रेजी बोलते हो, तो आप हिंदी और
पंजाबी क्यों नहीं बोल सकते? जी जी बिल्कुल तिवारी जी, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ। ਜੀ ਜੀ एक सेकंड मुझे कॉल लेनी पड़ेगी, मैं तुरंत जी जी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਆਨਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ, ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ 1350 AM ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। 9056011350 ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 9056011350 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। नमस्कार, आज है 2 जून 2023 और प्रस्तुत है कनाडा के समाचार। विनिपेग में वॉकवे से गिरने से 17 बच्चे और एक व्यक्ति घायल हो गया। दुर्घटना बुधवार को विनिपेग के सेंट बोनिफेस इलाके में फोर्ट जिब्राल्टर में उस समय हुई जब सेंट जॉन्स रेवेंस कोर्ट स्कूल के 10-11 साल के बच्चे फील्ड ट्रिप पर थे। मामले की जांच की जा रही है। दूसरी खबर टोरंटो से है। टोरंटो पुलिस ने गुरुवार को मेयर पद के उम्मीदवार को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को ओसीएडी विश्वविद्यालय में आयोजित एक बहस के दौरान उम्मीदवार एना बेलाओ, ब्रेडफोर्ड क्लो ब्राउन, ओलिविया चाओ, जोश मैटलो और मिस्टी हंटर को आमने सामने होना था, लेकिन निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले बिना कारण बताए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तीसरी खबर वॉन से है। वॉन में गुरुवार की रात 3 वाहनों को टकराने से एक महिला की मौत हो गई। ये घटना मेजर मैकेंजी ड्राइव के नॉर्थ में पाइन वैली ड्राइव पर हुई। दुर्घटना में किसी अन्य के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। मेजर कॉलेज एंड ब्यूरो दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा अपने कैनेडियन उपयोगकर्ताओं के एक हिस्से के लिए समाचार सामग्री को ब्लॉक करने की तैयारी कर रही है। ये कदम सीनेट में विचाराधीन एक विवादास्पद सरकारी बिल सी के जवाब में उठाया जा रहा है। बिल का उद्देश्य है कि टेक कंपनियां समाचार सामग्री को उपयोग करने के लिए प्रकाशकों को भुगतान करें। इससे पहले साल की शुरुआत में गूगल में भी इसी तरह का कदम उठाया था। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। अरे बेटा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? अरे यार पापा, लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है और ऊपर से टैक्सेस फाइल करने का झंझट। बस इतनी सी बात? अरे जब भी कोई कॉर्पोरेट या पर्सनल टैक्स करना हो तो संजय वर्मा को के नाम को हमेशा याद रखना। चाहे बिजनेस अकाउंट्स की बात हो, बुक कीपिंग की बात हो, पेरोल की बात हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इन सब के लिए एक ही ट्रस्टवर्दी नाम है, संजय वर्मा। 20 साल का तजुर्बा है इनका। नंबर तुम्हें बताया था ना, याद है? नंबर 9057908885। अरे अब हिंदी में याद कर लो इसे, 905-790-8885। भूलना नहीं। एक बार फिर स्वागत है जी अपना रेडियो ਦੇ ਵਿੱਚ 1350 AM रेडियो हमसफर ਤੇ स्टूडियो ਦਾ ਨੰਬਰ 9056011350। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਜਾਂ
ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ। 905-601-1350 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ 6900 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਾਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਬ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਕਸੈਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਅਨਲੌਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਬ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905-495-1482 ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜਸ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 647 887 7540 6478877540 ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 9057906063। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਪਾਂਸ਼ੂ ਮਾਨ ਜੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਥਰਡ ਹੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਂਸ਼ੂ ਮਾਨ ਜੀ। 4163025776 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਹੁਣ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗੇ विदा। जी, अगर आप एक बिजनेस ओनर है, छोटे या बड़े, आप नेटवर्किंग का पावर समझते हैं। नेटवर्किंग मतलब ऐसे लोगों से मिलना जो लाइक माइंडेड है, जो खुद बिजनेसेस कर रहे हैं, एक दूसरों की गलती से सीखना, एक दूसरों की सपोर्ट लेना। आई थिंक हमारी इंडियन कम्युनिटी में ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम खुद तो अपना काम करते ही हैं नए क्रिएटिव तरीकों से, और जो हम लोग के पास आते हैं लोग, उनसे दोस्ती करके उनको प्यार से गाइड करते हैं। और अगर आप गाइडेंस चाहते हैं या गाइड कर सकते हैं तो आप जरूर थोड़ा सा टाइम निकालिए। संडे को, यही संडे को, दैट इज द 4th of June को 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और चिंता मत कीजिए 9 से 10 तक हमारे पास फुल ऑन ब्रेकफास्ट है, तो आप आराम से आके नाश्ता हमारे साथ कीजिए, हमें मिलिए, हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, HTM के 20 साल होने की खुशी में हमने एक लॉन्च स्टार्ट किया है मैगजीन का, जिससे हम चाहते हैं कि कनाडा में पैदा और पला हुआ बच्चा इंग्लिश बोलता है टूटी फूटी, लेकिन पढ़ना लिखना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उन बच्चों के लिए हम एक साधन बनाए, एक प्लेटफॉर्म बनाए, जिससे वो लोग बिना स्क्रीन पे आंखें खराब किए। ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ। ਹੈਲੋ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਿ ਉਹਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਪੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਵੇ। ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ 9 ਤੋਂ 12 ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ www.khinditimesmedia.com ਤੇ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ।